Okay, we will start the session. In yesterday's class, we were discussing about transducer. That is our new module, fifth module. So we have seen what is a transducer. Transducer is something like it will convert one form of energy into another form, maybe preferably in the electrical form. And we have also seen that there are two elements, two parts for a transducer. One is the sensing unit and the second one is transduction unit. The sensing unit will sense the physical quantity and transduction unit will convert this output of sensing unit to a electrical signal. And we have also seen what are the advantages of using electrical transducer. The first one was it is very easy to amplify or attenuate electrical signal. And also there is no friction because there is no moving part involved in this. And also processing and controlling of these signals are also easy. And also when we are dealing with some electronic component, the size of these components will not be that much large or big. It will be compact, and also these devices will be more accurate than the mechanical instrumentation system. Okay, then we have classified transducer. The first classification was on the basis of transduction. That is, it is again classified into resistive, inductive, capacitive. Then another classification was primary and secondary transducer. So I was telling like primary transducers are those transducers that will convert physical quantity into mechanical quantity. And secondary transducer, what it will do means it will convert this mechanical into electrical signal. And then we have classified this transducer into active and passive transducer. Active transducers are those transducers and they require electrical energy to work, but passive they don't require electrical energy to work or power supply, external supply to work. Passive transducers are those transducers that definitely require external power source to convert physical quantity into electrical quantity. Then we have classified transducer into analog and digital transducer. Analog transducer gives output in the form of continuously in the form of continuous function. It will be varying with respect to time, and digital transducer will give you output in terms of one or two, like pulses, etc. And finally, we have classified transducer again to transducer and inverse transducer. Transducer means you know that is actually it will convert from primary physical quantity into electrical quantity, but inverse transducer will be converting electrical quantity back to physical quantity. Okay, we have if you consider one example, that is piezoelectric material. So if you are giving a force or mass on this by piezoelectric material, it will give you electric output or output in the form of current or voltage. And again, if you give electric current or voltage to this piezoelectric material, again there will be proportional vibration or in the output of this piezoelectric material. അതായത് നമ്മൾ piezoelectric മെറ്റീരിയലിൽ രണ്ടും കൺവേർഷനും ഓക്കെയാണ്. അതായത് നമ്മൾ അതിന് മുകളിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു മാസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും, നിങ്ങൾക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരും. സെയിം വേ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് വൈബ്രേഷൻ അത് നമുക്ക് തരും. അതാണ് പീസോഇലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയൽ. നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം, ഈ ക്ലോക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ നീഡിലൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പീസോഇലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ക്ലോക്ക്, വാച്ച് അതിൻ്റെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഇന്നലെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ടുഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് influencing the choice of transducer or selection of a transducer.
ഏതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മളൊരു ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്നാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. So the choice of transducer used for measuring the physical quantity depends on the following factor. First one is operating principle. So the first point, ഒരു ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ്. സോ ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് വർക്കിംഗ്, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് വർക്കിംഗ് ബേസ്ഡ് ഓൺ വിച്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻ മെത്തേഡ്, റെസിസ്റ്റീവ്, കപ്പാസിറ്റീവ്, ഇൻഡക്റ്റീവ്, ഓപ്റ്റോ ഇലക്ട്രിക്, പീസോ ഇലക്ട്രിക് എക്സെട്ര, ഏത് മെത്തേഡാണത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അതൊരു ഫാക്ടറാണ് ഏത് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത്. ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് മെഷർ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ, ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു മെഷർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്, വി ക്യാൻ ഗോ ഫോർ റെസിസ്റ്റീവ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ഇൻഡക്റ്റീവ് ഓൾസോ, കപ്പാസിറ്റീവ് ഓൾസോ. കുറേ മെത്തേഡ്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. സോ വിച്ച് വൺ വി ആർ സെലക്ടിങ്, വിച്ച് ഈസ് suitable, exactly suitable for your application. Okay, so that is what operating principle means. So while selecting a transducer, first point that is influencing factors influencing the choice of a transducer, the first point is operating principle, how it is working, on what principle it is working. So that is the first point. Okay, again second point is sensitivity. Okay, ആരാ പറഞ്ഞു തരുമോ? സനില, വാട്ട് ഈസ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി? നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ പഠിച്ചതാണ്. എന്തായിരുന്നു സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? smallest change in input quantity to output. ഒരു ഇൻപുട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എത്രത്തോളം ഔട്ട്പുട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അങ്ങനെ ഒരു ഫാക്ടേഴ്സാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. അതായത് ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞു വോൾട്ട് പെർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്, ഇത്ര ടെമ്പറേച്ചറിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇത്രത്തോളം വോൾട്ടേജിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേമാണ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ അതും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ്. അത് എത്രത്തോളം സെൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു നമ്മളെ സെൻസർ. ഇപ്പം പർട്ടിക്കുലർ ഒരു ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു വേയിങ് മെഷീനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ്. സോ അതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണം, പല ടൈപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം. കപ്പാസിറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിളോ, ഇൻഡക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിളോ, അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിളോ വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം. സോ അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്. സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി. സോ ഫോർ ഈച്ച് ലോഡ് ഓർ ഫോർ ഈച്ച് ഗ്രാം ഓഫ് ലോഡ്, ഹൗ മച്ച് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഒക്കേഴ്സ് അല്ലെ? എത്ര ചേഞ്ച് ഔട്ട്പുട്ടിൽ, എത്രത്തോളം ചേഞ്ച് ഓരോ ഗ്രാം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഔട്ട്പുട്ടിൽ എത്ര വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നു, അതാണ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ തേർഡ് പോയിന്റ് ഈസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഞ്ച്. നമ്മൾ ആ സ്റ്റാറ്റിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിച്ചൊരു പോയിന്റ് ആണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഞ്ച്. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നില്ല, റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പം ഇൻപുട്ട് എത്രത്തോളം ഇൻപുട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. വേയിങ് മെഷീൻ്റെ കേസാണെങ്കിൽ 0 gram to some 10 kg. ഓക്കെ, അത്രത്തോളം വോൾട്ടേജ് ഔട്ട്പുട്ട് തരുന്നു, 0 volt to some 10 volt. അതാണ് ഏത് വോൾട്ടേജിൽ ഇൻപുട്ട് ആയാലും ഔട്ട്പുട്ട് ആയാലും എത്ര വോൾട്ടേജിൽ അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഞ്ച് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടെ പറയാം. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ദ ചോയ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ആണ്. ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ദ ചോയ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ. ഒരു ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം? സോ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്തായിരുന്നു? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഏത് പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് ആ പർട്ടിക്കുലർ സെൻസർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഓക്കെ, ഏത് പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ സെൻസർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? അതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്. സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് വാസ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി. ഓരോ ഇൻപുട്ടിൽ ചേഞ്ചിനും എത്രത്തോളം ഔട്ട്പുട്ടിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും, അതാണ് നമ്മൾ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കൊണ്ട് നമ്മൾ നോക്കിയത്. തേർഡ് വൺ ഈസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഞ്ച്. എത്രത്തോളം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഞ്ചിൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യും. സോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുത്ത ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വേയിങ് മെഷീൻ, അതായത് ഒരു ഷോപ്പിലുള്ള വേയിങ് മെഷീനിൽ നമ്മൾ 0 kg മുതൽ 10 kg വരെ മെഷർ ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷെ നമുക്ക് വേയിങ് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ലോറിന്റെ ഒക്കെ വെയിറ്റ് നോക്കുന്നത്, ലോഡഡ് വെഹിക്കിളിന്റെ വെയിറ്റ് നോക്കുന്ന വേയിങ് ബ്രിഡ്ജ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ടൺ കണക്കിന് എന്താ പറയാ വെയിറ്റ് ആണ് മെഷർ ചെയ്യുക. അപ്പം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഞ്ച് അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവുന്നത്. അതായത് പല ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പം
കടയിൽ വെക്കുന്ന ഒരു വെയിങ് ബ്രിഡ്ജ് ആണെങ്കിൽ 0 to 10 kg മതി. പക്ഷേ റോഡ് സൈഡിൽ ലോറിയുടെ വെയിറ്റ് ഒക്കെ നോക്കുന്നത് 0 to അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിനിമം ഒരു 50 തന്നെ തുടങ്ങാം. 50 to 1 ton 2 ton ആ റേഞ്ചിൽ ഇൻപുട്ട് വേണം. അതിനനുസരിച്ച് ഔട്ട്പുട്ടും വേണം അല്ലേ. അതായത് 0 to 10 വോൾട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് പ്രോസസ് ചെയ്തെടുക്കാം. മറ്റൊരിക്കൽ അതേപോലെ ഒരു വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ച് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. ഓക്കെ. ഫോർത്ത് പോയിന്റ് ഈസ് ആക്യുറസി. വി നോ ആക്യുറസി ഹൗ മച്ച് ഇറ്റ് ക്ലോസ് ടു ദ ആക്ച്വൽ വാല്യൂ. അതാണ് നമ്മൾ ആക്യുറസി. അപ്പോൾ ആക്യുറസി കൂടുതൽ പർട്ടിക്കുലർ മെഡിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ അങ്ങനെ കുറേ ഡിഫൻസിലൊക്കെ നമുക്ക് ഹൈലി ആക്യുറേറ്റ് ഡിവൈസസ് ആണ് വേണ്ടത്. പക്ഷേ സാധാരണ ചെറിയ ചെറിയ മെഷർമെന്റിനൊക്കെ അത്ര ആക്യുറസി വേണമെന്നില്ല. ദെൻ ക്രോസ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി. സോ അതൊരു പുതിയ ടേമാണ്. ക്രോസ് സെൻസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയൊരു ടേമാണ്. ഓക്കെ. ക്രോസ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെൻസർ എന്താ പറയുക എങ്ങനെ ഓരോ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് കണ്ടീഷനിൽ എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യുന്നു അല്ലേ. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഗീവ്സ് വേരിയബിൾ മെഷേർഡ് വാല്യൂ ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലെയിൻസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി. ഓരോ സ്ഥലത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ മെഷർമെന്റ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ക്രോസ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു ഡിവൈസ് പല സ്ഥലത്തും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റണം എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പം ഫോർ ആക്യുറേറ്റ് മെഷർമെന്റ് ക്രോസ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഈസ് എസെൻഷ്യൽ. ഒരു ക്രോസ് സെൻസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിവൈസ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡിഫറൻസ് കണ്ടീഷൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ അതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണം. അതിപ്പം എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഓരോ പൊസിഷനിലായാലും ഇപ്പം ഒരു മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ വെച്ചാലും വേറെ സ്ഥലത്ത് വെച്ചാലും എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെ അത് വർക്ക് ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ് വൺ പോയിന്റ് ഈസ് എറർ. അപ്പം എറർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്കത് മിനിമൈസ് ചെയ്യണം. സോ എറേഴ്സ് ആർ അവോയ്ഡഡ് ബൈ ടേക്കിംഗ് ദ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് റിലേഷൻ വിച്ച് ഈസ് ഒബ്റ്റൈൻഡ് ബൈ ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ. എറർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇൻപുട്ടിൻ്റെ അനുസരിച്ചുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടണം. അതിലുണ്ടാവുന്ന ഡിഫറൻസിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക എറർ എന്ന് പറയുക. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ലോഡിംഗ് എഫക്ട്. ലോഡിംഗ് എഫക്ട്. ദ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ഹാവ് ഹൈ ഇൻപുട്ട് ഇംപിഡൻസ് ആൻഡ് ലോ ഔട്ട്പുട്ട് ഇംപിഡൻസ് ഫോർ അവോയ്ഡിങ് ദ എറർ. അപ്പം ഏത് സെൻസർ ആണെങ്കിലും അതിന് ഇൻപുട്ട് ഇംപിഡൻസ് കൂടുതലായിരിക്കണം, ഔട്ട്പുട്ട് ഇംപിഡൻസ് കുറവായിരിക്കണം. അതാണ് പറയുന്നത്. ഇംപിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസും റെസിസ്റ്റൻസും കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു ടേമാണ് ഇംപിഡൻസ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ലോഡിംഗ് എഫക്റ്റ്? സോ ഇഫ് യു കൺസിഡർ വൺ സെൻസർ, ഒരു സെൻസറിന് കുറച്ച് റെസിസ്റ്റൻസും ഇംപിഡൻസും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ സെൻസർ എന്ന് വിചാരിക്കും. സോ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു പവർ കൊടുക്കുന്നു, ആ പവറിനനുസരിച്ച് ആ സെൻസർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, സെൻസർ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് തരുന്നു അല്ലേ. ഇംപിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസുമായിട്ടുള്ള ടേമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം റെസിസ്റ്റൻസും റിയാക്ടൻസും ഒക്കെ ചേർന്ന ഒരു ടേമാണ് ഇംപിഡൻസ്. സോ അവർ പറയുന്ന രണ്ട് പോയിന്റ് നോക്കുക. ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഇൻപുട്ട് സൈഡ് എന്ന് വിചാരിക്കുക, ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ ദേ ആർ ടെല്ലിംഗ് ലൈക്ക് എ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ഹാവ് ഹൈ ഇൻപുട്ട് ഇംപിഡൻസ്. അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഇംപിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിന് പറ്റി ഞാൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടേ. അപ്പം റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലാവണം. സോ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ? ഇതൊരിക്കലും ഒരു ലോഡ് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യരുത്. അതായത് ഹൈ കറണ്ട് ഈ സെൻസറിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കാരണം എപ്പോഴും ലോഡിലേക്കാണ് കറണ്ട് കൂടുതൽ ഫ്ലോ ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരു സെൻസറിലേക്ക് കറണ്ട് കൂടുതൽ ഫ്ലോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം അതൊരു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് അല്ല, നമ്മൾ സെൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ്. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? സെൻസറിലേക്ക് കറണ്ട് കൂടുതൽ പോകാൻ പാടില്ല. അപ്പം അതിന് എന്തുണ്ടാവണം? ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവണം ഓർ ഹൈ ഇംപിഡൻസ് ഉണ്ടാവണം. ഓക്കെ. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഒരു ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിന് എപ്പോഴും ഹൈ ഇൻപുട്ട് ഇംപിഡൻസ് ഉണ്ടാവും. അത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതിനകത്തേക്ക് കറണ്ട് കുറച്ച് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് നോക്കുക, ലോ ഔട്ട്പുട്ട് ഇംപിഡൻസ്. ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിന് പുറത്തേക്ക് കറണ്ട് കൂടുതൽ വരണം, അവിടെ ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. കാരണം അവിടെ ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കില്ല. കാരണം ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിനെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നു, മെഷർ ചെയ്തതിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കറണ്ടോ വോൾട്ടേജോ വരുന്നത്. അവിടെ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് ആക്യുറേറ്റ് വാല്യൂ ഉണ്ടാവില്ല. സോ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്തുണ്ടാവാൻ പാടില്ല? ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് അവിടെ എന്തായിരിക്കണം? മിനിമം റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇംപിഡൻസേ
ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ലോഡിംഗ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം നമ്മളവിടെ പറയുന്നത്. സോ ഹൈ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസും ലോ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസും ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിവൈസ് നിങ്ങൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, വിച്ച് ഇസ് ദാറ്റ് actually that is our op-amp. Op-amp, ideal op-amp. For an ideal op-amp, the input impedance should be high and output impedance should be low എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ ആവണം സെൻസർ. Next one is environmental compatibility. Transducer should be able to work in a specified environment, like in a corrosive environment. It should be able to work under high pressure and shock. ഒരു സെൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് എൻവിറോൺമെന്റിലും വർക്ക് ചെയ്യാൻ കേപ്പബിൾ ആയിരിക്കണം. വൈബ്രേഷൻ ഉള്ള, അതായത് ഇപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല കേസ് ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വെഹിക്കിളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെൻസർ ആണെങ്കിൽ അതേ സെൻസർ നമ്മൾ വേറെ പല സ്ഥലത്തും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ വെഹിക്കിൾ ഓടുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ലോട്ട് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലൈമാറ്റിക് ചൂടുണ്ടാവുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവും, ഹോട്ടായ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, അത് എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്കത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവണം. അപ്പം എല്ലാ എൻവിറോൺമെന്റിലും ഈ സെൻസർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. Then next point is insensitivity to unwanted signal. അൺവാണ്ടഡ് സിഗ്നലിൽ എന്താ ചെയ്യുക, റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇഗ്നോർ ചെയ്യണം. അൺവാണ്ടഡ് സിഗ്നലിനെ ഈ സെൻസർ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇഗ്നോർ ചെയ്യണം. അതിനെ സെൻസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ സെൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക, അത് ആക്യുറേറ്റ് വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടില്ല. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് യൂസേജ് ആൻഡ് റഗഡ്നെസ്. ഡ്യൂറബിലിറ്റി, സൈസ് ആൻഡ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ മസ്റ്റ് ബി നോൺ ബിഫോർ സെലക്ടിങ് ഇറ്റ്. ഇതിൻ്റെ സൈസും വെയിറ്റും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അറിയുന്നതിന് മുമ്പേ അറിയണം, സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ അറിയണം. ആൻഡ് ദെൻ സ്റ്റെബിലിറ്റി, ഓരോ സെൻസറും സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കണം, റിലയബിൾ ആയിരിക്കണം, അത് റിപ്പീറ്റഡ് വാല്യൂസ് തരണം, ആക്യുറേറ്റ് വാല്യൂ തരണം അല്ലേ. അതൊക്കെ പോരായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച കുറേ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു പോയിന്റാണിത്. സ്റ്റാറ്റിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവണം. അതപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ആക്യുറസി, അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരും അല്ലേ. ആക്യുറസി, റേഞ്ച്, അതൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടേം ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരും. അപ്പം ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ should have high linearity, resolution, but low hysteresis, and it is always free from load and temperature. അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റാറ്റിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിലെ എല്ലാ ടേമും നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? ഫസ്റ്റ് വൺ, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൽ. ഏത് പ്രിൻസിപ്പളിനെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ഓക്കെ, അതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ്. ഇനി സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഈസ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി അല്ലേ. സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്, സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ഈസ് ഇനഫ് ഫോർ ഇൻഡ്യൂസിങ് എ ഡിറ്റക്റ്റബിൾ ഔട്ട്പുട്ട്. അതായത് ചെറിയൊരു ലോഡിൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന സമയം തന്നെ അത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ. അത് പല ആപ്ലിക്കേഷനും പല ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ഞാൻ അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കുക, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ അത് ഓരോ പോയിന്റും കൂടി ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം. അറ്റൻഡൻസിൽ അഭിജിത്ത്, പ്രസന്റ് സർ. അനുവിന്ദ്, പ്രസന്റ് സർ. അപർണ, അർച്ചിതയില്ല, അരുൺ പി കെ, പ്രസന്റ് സർ. അശ്വിത, ചന്ദ്രലേഖ, ഗോപിക, അർച്ചിത, ഗോപികയില്ല, ഹർഷൻ, പ്രസന്റ് സർ. ഹിപ്സു, ജസീമില്ല, പാർവതി, രോഹിത്, രോഹിത്തില്ല, വൈഷ്ണവി, അശ്വിൻ രാജ്, ദീപ്തി, ഹരിത, സനില, ശിശിര, സൗമ്യ.
ഓക്കെ, നമ്മൾ നമുക്ക് ഈ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം. അതായത് ഇതിൽ കൺസിഡർ വൺ വേയിങ് മെഷീൻ. പണ്ട് പറഞ്ഞ അതേ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ, ഒരു വേയിങ് മെഷീൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ വേയിങ് മെഷീൻ വാങ്ങണം അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ആ വേയിങ് മെഷീൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വിചാരിക്കുക. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസൈൻ എ വേയിങ് മെഷീൻ. സോ വൈൽ ഡിസൈനിങ് ദിസ് വൺ വി നീഡ് ടു വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഇസ് ദ സെൻസർ. ഓക്കെ, ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ പാർട്ട് സെൻസറാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരു സെൻസർ വാങ്ങണം. സെൻസറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആദ്യം ഒരു മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ വേണം. കറക്റ്റായിട്ട് ഈ സെൻസറിലേക്ക് മാക്സിമം വെയിറ്റ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ അല്ലേ, നമ്മളൊരു 500 ഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു സാധനം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കുമ്പോൾ 500 ഗ്രാം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കും. എന്നിട്ട് അത് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പേ സെൻസർ സെലക്ട് ചെയ്യണം. കാരണം എന്നാലും മാത്രമേ നമുക്ക് ഫർദർ ആ മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രക്ചറിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു വെയിറ്റ് ഇടുമ്പോൾ അത് യൂണിഫോം ആയിട്ട് ഈ സെൻസറിലേക്ക് വരണം. സെൻസറിലേക്ക് വന്നില്ലാതെ പല പകുതി ഭാഗം വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോകുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ആക്യുറേറ്റ് ആയ മെഷർമെന്റ് കിട്ടില്ല അല്ലേ. അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ സെൻട്രലല്ല ഒരു ഈ 500 ഗ്രാമുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഒരു സൈഡിലാണ് ഞാൻ വെക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഈ സെൻസറിലേക്ക് കറക്റ്റ് ആ വെയിറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെഷർമെന്റ് തെറ്റി അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു വെയിറ്റ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ട്രേയിൽ എവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും അതിന്റെ വെയിറ്റ് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം, ഈ സെൻസറിലേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ വരണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഈ സെൻസർ എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ. അതിന് കൂടാതെ ഈ സെൻസർ സെലക്ട് ചെയ്താൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ആയാലും വോൾട്ടേജ് ആയാലും അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? അവിടെ ഒരു വെയിറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം. അപ്പം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻസറാണ്. സെൻസർ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ആ സർക്യൂട്ട് നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിന്റെ മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ സെൻസർ സെൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും? ഇത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നോക്കണം. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അത് റെസിസ്റ്റീവ് വെച്ചിട്ടാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പീസോ ഇലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയൽ ആണോ വേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ ആണോ വേണ്ടത്, കപ്പാസിറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡക്റ്റീവ്, റെസിസ്റ്റീവ്, കപ്പാസിറ്റീവ്, ഓപ്റ്റോ ഇലക്ട്രോണിക്, പീസോ ഇലക്ട്രിക്, ഇതിലെല്ലാം വെച്ച് പോസിബിൾ ആണ്. സോ വിച്ച് ഇസ് ഇതൊക്കെ എന്താ പറയുക, ഓരോ പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും അത് കുറച്ച് എന്താ പറയുക, ഏതാണ് ബെസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ മെത്തേഡ്, നമ്മുടെ പർട്ടിക്കുലർ ആപ്ലിക്കേഷന് ഏതാണ് ബെസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ മെത്തേഡ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആക്കേണ്ടത്. അതാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഇപ്പോൾ സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് ആണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ടാണ്, കപ്പാസിറ്റീവ് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ അതിന്റെ വേരിയേഷൻ വരുന്ന പോലെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇൻഡക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എല്ലാം വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ഏതിലാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ തരുന്നത്, അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത്. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി. ഓക്കെ, സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ വെയിങ് മെഷീനാണ്, ഓരോ ഗ്രാമിനും എനിക്ക് ഇത്ര വേരിയേഷൻ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വേണം, അതായത് നല്ല ആക്യുറസി വേണം. അപ്പൊ ഓരോ ഗ്രാമും ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹൈലി സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഉള്ള ഇത് വേണം, ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ വേണം. ചെറിയ രീതിയിൽ ഇപ്പം 500 ഗ്രാം, ദെൻ 0 ഗ്രാം, 50 ഗ്രാം, 100 ഗ്രാം അങ്ങനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്താൽ മതിയെങ്കിൽ ആ ഒരു എന്താ പറയുക സെൻസിറ്റിവിറ്റി കുറച്ച് കുറഞ്ഞ ഒരു ഡിവൈസ് വാങ്ങിയാലും മതി. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഞ്ച്. സോ ഇപ്പം ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെയിങ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ കടയിൽ വെക്കാനുള്ളതാണ്, ഷോപ്പിൽ വെക്കാനുള്ളതാണ്. മാക്സിമം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 20 kg, 0 to 20 kg ആണ് അതിനകത്ത് മെഷർമെന്റ് ചെയ്യേണ്ട വരിക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, ആ ഒരു റേഞ്ച് ഇൻപുട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സെൻസർ വാങ്ങിയാൽ മതി. അതിൽ കൂടുതൽ വന്നാൽ ഇതിന്റെ മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ ഡാമേജ് ആവും, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് വരില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എത്രത്തോളം ഔട്ട്പുട്ട് ഇത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. കാരണം അത് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് അടുത്ത പ്രോസസ്സിംഗ് സ്റ്റേജിൽ സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഷോപ്പിൽ ഓക്കെ, വി ആർ യൂസിങ് ഫോർ എ വെയിങ് ബ്രിഡ്ജ്, ഈ ലോറിൻ്റെ ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യാനുള്ളതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഞ്ച് kg എന്ന് മാറ്റി ടണ്ണിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അപ്പം ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ. ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്യുറസി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റാണ്. സോ ഒരു ഷോപ്പിൽ വെക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എത്രത്തോളം ആക്യുറേറ്റ് ആവണം. ഒരു 10 ഗ്രാം, ഇപ്പൊ 500 ഗ്രാമുള്ള ഒരു സാധനം വാങ്ങുമ്പോൾ അത് ശരിക്കും 510 ഗ്രാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഷോപ്പ് ഓണർക്ക് അത് നഷ്ടമാണ്, വാങ്ങുന്നയാൾക്ക് ലാഭവും.
നേരെ മറിച്ച് 500 ഗ്രാം മെഷർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 490 ഗ്രാമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അത് കടയിൽ പോയി വാങ്ങുന്നയാൾക്ക് നഷ്ടമാണ്, ഷോപ്പ് ഓണർക്ക് ലാഭവും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു ഡിഫറൻസ് അതിൽ വരും. അപ്പോൾ അത് ആക്യുറസി കൂടിയ സെൻസേഴ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, വാങ്ങണം അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യണം. ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോസ് സെൻസിറ്റിവിറ്റിയാണ്. ഓക്കെ, ഓരോ പ്രാവശ്യവും സെൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് കറക്റ്റ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, അത് വർക്ക് ചെയ്യണം. ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും അത് എന്ത് ചെയ്യണം, കറക്റ്റ് വാല്യൂ ഒരേപോലെ തന്നെയുള്ള വാല്യൂ നമുക്ക് തരണം. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ക്രോസ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എററാണ്. മാക്സിമം എറർ ഉണ്ടാവാനേ പാടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എറർ എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം ആയിരിക്കണം അല്ലെ. എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എത്രത്തോളം ആക്ച്വൽ വാല്യൂ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ അകത്ത് എത്രത്തോളം ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ട്, ആക്ച്വൽ വാല്യൂ എത്രത്തോളം ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് എറർ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടുവരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലോഡിങ് എഫക്റ്റ് അല്ലെ, നമ്മളിപ്പം യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെൻസറിലേക്ക് കൂടുതൽ കറണ്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ അനാവശ്യമായി പവർ ലോസ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനാണ് എന്താ പറയുക, ലോഡിങ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം സെൻസറിലേക്ക് കറണ്ട് മിനിമമേ പോകാൻ പാടുള്ളൂ, പക്ഷെ സെൻസറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് കറണ്ട് മാക്സിമം വരണം. സെൻസറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് കറണ്ട് മാക്സിമം വന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ എന്താ പറയുക ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റീഡിങ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല. കാരണം കുറച്ച് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ റീഡിങ് ഒരിക്കലും ആക്യുറേറ്റ് ആവില്ല. പിന്നീട് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻവിറോൺമെന്റൽ കോമ്പാക്ടിബിലിറ്റി ആണ്. അപ്പോൾ ഏത് സിറ്റുവേഷൻ എടുത്താലും ഏത് എൻവിറോൺമെന്റ് എടുത്താലും അത് ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യണം. അതായത് ഇപ്പം കേരളത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് പുറത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു രീതിയിലല്ല അത് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ അൺവാണ്ടഡ് സിഗ്നൽ അല്ലെ, നമ്മളിപ്പോൾ ഇതൊരു നമ്മളൊരു 500 ഗ്രാം മെഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ വേയിങ് മെഷീന്റെ മുകളിൽ കൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് കൂടെ ഒരു നല്ലൊരു എന്താ പറയുക ഒരു വെഹിക്കിൾ പോയി, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ട്, ഒരു നോയ്സിന്റെ വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വൈബ്രേഷനിൽ ഈ ട്രേയിൽ ഈ വെയിറ്റ് വെക്കുന്ന ട്രേയിൽ കുറച്ച് എന്താ പറയുക അതിലൊരു വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാറ്റ് വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാടില്ല. നമ്മൾ എത്ര 500 ഗ്രാം അതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 500 ഗ്രാമിന് കറക്റ്റായ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് തന്നെയാണ് വരേണ്ടത്. ബാക്കി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് മാറാൻ പാടില്ല. അതാണ് ഇൻസെൻസിറ്റിവിറ്റി ടു അൺവാണ്ടഡ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഇനി യൂസേജ് ആൻഡ് റെക്കഗ്നൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സൈസും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം, ഓരോ സെൻസറും എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ആൻഡ് റിലയബിലിറ്റി. സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം, റിലയബിൾ ആയിരിക്കണം. പിന്നെ ഇത് സ്റ്റാറ്റിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഫോളോ ചെയ്യണം. നല്ല ലീനിയാരിറ്റി ഉണ്ടാവണം ഔട്ട്പുട്ടിന്, റെസൊല്യൂഷൻ അത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം, ഹിസ്റ്റീരിയസിസ് കുറവായിരിക്കണം. ഹിസ്റ്റീരിയസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലോട്ടൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്ന് ബിയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും ബിന്ന് എയിലേക്ക് വരുമ്പോഴും ഉള്ള ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഹിസ്റ്റീരിയസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചത്. ഇത് മിനിമം ആയിരിക്കണം, എന്നാലും മാത്രമേ ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയില്ലേ? അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് എന്ത് പഠിക്കാനുള്ളത്. സെലക്ടിങ് ഫാക്ടേഴ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് വി നീഡ് ടു കൺസിഡർ the following factors while selecting a particular transducer. ഒരു ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള മോഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു, ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ പഠിച്ചു, പാർട്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ പഠിച്ചു, അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ പഠിച്ചു. ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ്, ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ദ ചോയ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ. ഓക്കെ, ഇനി ഈ മോഡ്യൂളിൽ നമുക്ക് 3 പോർഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത്. റെസിസ്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം, കപ്പാസിറ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്താണ് പഠിക്കണം, ഇൻഡക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കണം. ഓക്കെ, അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം. വാട്ട് ഈസ് റെസിസ്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ? ഓക്കെ, റെസിസ്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ആർ ദോസ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ഇൻ വിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ചസ് ഡ്യൂ ടു ദ ചേഞ്ച് ഇൻ സം ഫിസിക്കൽ ഫിനോമിന. അപ്പം ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചിനനുസരിച്ച് അവിടെ റെസിസ്റ്റൻസിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവണം. അങ്ങനെയാണ് റെസിസ്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരു ഔട്ട്പുട്ടിൽ റെസിസ്റ്റൻസിൽ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാ രീതിയിലും ഈ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത് പർട്ടിക്കുലറായിട്ട് ഫോഴ്സ്, വെയിറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ അതിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചൊരു ഫോർമുലയാണ്, R ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ L ബൈ A. ദാറ്റ് മീൻസ് R അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു L ബൈ A. Okay, a resistance of particular conductor is proportional to its length and it is inversely proportional to its area. ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കണ്ടക്ടറിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ടറിന്റെ ലെങ്ത്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ.
അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്കറിയാം, സപ്പോസ് ഈ കണ്ടക്ടർ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കണ്ടക്ടർ, റെസിസ്റ്റീവ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കണ്ടക്ടറാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലെങ്ത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും റെസിസ്റ്റൻസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്. അപ്പോൾ ലെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, ലെങ്ത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ റെസിസ്റ്റൻസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. വാട്ട് അബൌട്ട് ഏരിയ? ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ റിലേഷൻ ആണ്. ഏരിയ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും, ഏരിയ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. സോ ഓൾ അവർ റെസിസ്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് ആർ വർക്കിംഗ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. നമ്മളിത് പണ്ടേ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ ആണ് അല്ലേ? അപ്പൊ അതിന് ഇത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. R is equal to rho L by A അല്ലേ? റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ലെങ്ത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കുക എങ്ങനെയായിരിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം തന്നെ ആലോചിക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് വെയിറ്റ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാണ് സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു വെയിറ്റ് നമ്മൾ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ആ മെറ്റീരിയലിന്റെ ലെങ്തിലോ ഏരിയയിലോ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും അല്ലെ? ആ ഒരു സോഫ്റ്റ് ആയ ഒരു മെറ്റീരിയലിന്റെ മേലെ നമ്മളൊരു വെയിറ്റ് കൊണ്ടുവെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മെറ്റീരിയലിന്റെ ലെങ്തിലോ ഏരിയയിലോ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ റെസിസ്റ്റൻസിലെ ചേഞ്ച് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുക? നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വീറ്റ്സ്റ്റോൺസ് ബ്രിഡ്ജ്. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? സീറോ ലോഡിങ് കണ്ടീഷനിൽ ബ്രിഡ്ജ് ബാലൻസ് ആക്കി വെക്കും അല്ലെ? 4 റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്, 2 റെസിസ്റ്റൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും, ഒന്ന് പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ ആണ്, അത് വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക്? ഒരു ബ്രിഡ്ജിൽ സെൻസർ, ഒരു ബ്രിഡ്ജിന്റെ റാമിൽ സെൻസർ വെക്കും, മറ്റേ ബ്രിഡ്ജിൽ എന്ത് വെക്കും? പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ വെക്കും. ഇനീഷ്യലി പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ബ്രിഡ്ജ് ബാലൻസ്ഡ് ആക്കി വെക്കും. കാരണം നമുക്കറിയാം R1 ഈക്വൽ ടു R1 ഇൻറ്റു R4 ഈസ് ഈക്വൽ ടു R2 ഇൻറ്റു R3. ആ ഫോർമുലയിലായിരുന്നു ആ ബ്രിഡ്ജ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പം അത് ബാലൻസ് ആക്കി നമ്മൾ വെക്കും. ഇനി നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് വെയിറ്റ് അതിന്റെ മുകളിൽ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ബ്രിഡ്ജ് ബാലൻസ് അല്ലാതെ ആവും. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും? അവിടെ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് അത് നമുക്ക് ആ കറണ്ട് ഫ്ലോന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണ് റെസിസ്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടെ പറയാം. റെസിസ്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ്? R പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു L ബൈ A എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? റെസിസ്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി സീറോ ലോഡിങ് കണ്ടീഷനിൽ ആ റെസിസ്റ്റൻസ്, ആ വാല്യൂ, ആ സെൻസറിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഉണ്ടാവും. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു വീറ്റ്സ്റ്റോൺസ് ബ്രിഡ്ജിൽ കണക്ട് ചെയ്യും. ആ വാല്യൂവിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ബ്രിഡ്ജ് ബാലൻസ് ചെയ്യും. ഇനി നമ്മളൊരു വെയിറ്റ് അതിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു 500 ഗ്രാം ഓർ 1 kg വെയിറ്റ് നമ്മൾ അതിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ലെങ്തിലോ ഏരിയയിലോ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസിലും വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ബ്രിഡ്ജ് ബാലൻസ് ചെയ്ത ബ്രിഡ്ജ് അതിന്റെ ബാലൻസ് മാറി. ഇപ്പം അതിനെന്ത് ചെയ്യും? ബാലൻസ് ചെയ്ത സമയത്ത് കറണ്ട് 0 ആയിരുന്നു, ഇപ്പൊ അതിലൂടെ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കറണ്ട് എത്രത്തോളം എമൗണ്ട് ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റൻസിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും. നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഏതിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും? നമ്മൾ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഡിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്തായി? ലോഡ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു കറണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വന്നു അല്ലെ? ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം. കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും. ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്ക് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്? റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോഡിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്. ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും? കറണ്ട് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ലോഡ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയില്ലേ? അപ്പം നമുക്ക് സ്ട്രെയിൻ ഗേജിനെ പറ്റിയാണ് ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത്. അപ്പം ഈ കുറെ റെസിസ്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ഉണ്ട്. പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ, സ്ട്രെയിൻ ഗേജ്, തെർമിസ്റ്റർ, റെസിസ്റ്റൻസ് തെർമോമീറ്റർ. നമ്മൾ സിലബസിൽ സ്ട്രെയിൻ ഗേജിനെ പറ്റി മാത്രമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ബട്ട് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ 2 പോയിന്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്ററും സ്ട്രെയിൻ ഗേജും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ. ഓക്കെ, സോ ഫാർ 5th മോഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു? 5th മോഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്